ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଗଳାମୀ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ବୁର୍ଲାରୁ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ। ଅରୁଣ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ଭାଇ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज ऑनलाइन डिवाइन ग्रेस पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त मातृप्रेमी अपा भाई माने एही पवित्र शारदीय अवसर रे आम समस्तंक पाई मां निकट रे अशेष कृपादीक्षा करुछि। आमे माने गला मासर तृतीय एवं चतुर्थ शनिवार दुईटी रे प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ प्रथम पागलामी एवं द्वितीय पागलामी आलोचना करथिले एवं आजिर जो परिवेश आजिर जो परिसर मिली आमे प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ तृतीय पागलामी को आलोचना करिबा। प्रभु सही चिठी जहा 1905 मसीहा अगस्ट 30 तारीख रे तांकर धर्मपत्नी मुरलीन देवी पाखक लिखिथिले ता भितरे सही पागलामी गुड़ी को प्रभु स्वीकार करिसंती। प्रथम पागलामी, द्वितीय पागलामी एवं तृतीय पागलामी एवं एही तृतीय पागलामी उपलक्षे प्रभु चिठी रे लिखुचंती जहार भाग्य सहित तुमर भाग्य जड़ित से भीषण विचित्र धरणर लोक। प्रभु कहउछंती एही देश रे आजिकाली लोकंकर जेभଳି मनर भाव जीवनर उद्देश्य कर्मर क्षेत्र मोर किंतु से भଳି नुहे। प्रभु या तांकर निज कथा को स्वीकार करछंती एवं कहउछंती सब विषय रे मोर कथा, मोर चिंताधारा, मोर चालीचलन असाधारण, भिन्न और असाधारण। जड़े सामान्य लोक, प्रभु कहते जड़े सामान्य लोक जार मत असाधारण, चेष्टा असाधारण, असाधारण उच्च आशा, विवाहर 4 वर्ष भितर यह तुम्हें सबू जानीपारुथिबे। प्रभु कहते, प्रभु लिखुचंती चिठी रे ए सकल भाव को पागलामी बोली ही कुआ जाए। मो पागलर कर्म क्षेत्र को एबे आउ एक पागलामी प्रवेश करिछि एवं सेही पागलामी होछि प्रभुंकर तृतीय पागलामी। प्रभु कहउछंती, प्रभुंकर सेही पागलामी लिखुचंती अन्य माने जेतेबेले स्वदेश को एक जड़ पदार्थ केतेक खेत, बण, पर्वत, नदीर समाहार रे एक भूगोल चित्र बोली संबोधन करंती सेतेबेले मु स्वदेश को माँ बोली जाने, भक्ति करे और पूजा मध्य करे। मते जेतेबेले 18 वर्ष बयस होइतिला, प्रभु कहउचंती मते जेतेबेले 18 वर्ष बयस होइतिला एहाकु मु दृढ़ निश्चय करिथिली। कौन से दृढ़ निश्चयटा? जे स्वदेश को माँ बोली जानिबा, भक्ति करिबा एवं पूजा करिबा। ये जो कथा, ये जो भाव ताहा 18 वर्ष ही प्रभु एक शपथटी करथिले। तुम 18 वर्ष हैला बेलकू प्रभु अछंती लंडन रे 1890 मसीहार कथा एवं सही वर्ष 1890 मसीहा सही वर्ष लंडन रो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय रे प्रभु एडमिशन करिथांती। बाबा कृष्णधन घोषଙ୍କର इच्छा थिला जे प्रभु आईसीएस परीक्षा रे उत्तीर्ण होंतु, यही इच्छा थिला एवं ताहा ही हैला। प्रभु आईसीएस परीक्षा रे भी उत्तीर्ण हेले सही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय रे पढुथिया समय रे एवं यही समय को आईसीएस परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबा समय को प्रभु 7टी भाषा रे पांडित्य अर्जन कर सारिथिले। से 7टी भाषा हला फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश एवं इंग्लिश। এই 7টি ভাষাରେ ପ୍ରଭୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଥିଲେ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ।
କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷା ବଙ୍ଗାଳୀ ଆସୁନଥାଏ। ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବଙ୍ଗାଳୀ ଏବଂ ସହିତ ଇଂରାଜୀ ମିଶାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆସୁନଥାଏ। ତାର କାରଣଟି ହେଉଛି କଣ ନା, ତାର କାରଣଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାପା କଣ କରିଥିଲେ ନା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ବଡ଼ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବାପା କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ଲଣ୍ଡନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ବାପା ତାଙ୍କର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ should take the education in western education style, not in the Indian style। ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାପା କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଭୁ ଲଣ୍ଡନରେ ରହିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ବି ଅଛି। ସେ କାରଣଟି ହେଲା କଣ ନା, ସେ ନିଜେ କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ଲଣ୍ଡନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ଭାବଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବା ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବଟିଏ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା, ତାର ପରିଣାମରେ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ଖବର ପ୍ରଭୁ ପାଇଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଚିଠି ଲେଖୁଥାନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଖବର ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବାପା କଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି ଏହି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଯୋଉ ଶୋଷଣ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ଏଥି ସହିତ ଯୋଉ ଶୋଷଣ ଅନ୍ୟାୟର କେତେଗୁଡିଏ ଚିତ୍ର, ଫଟୋ ଚିତ୍ର ତାକୁ ଉଠାଇ ସେଇ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ସମାହିତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଚିଠିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଜାଣି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ICS ପରୀକ୍ଷାର ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି, ସେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ସମୟକୁ ଏ ଅନେକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନରେ ଥାଆନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ଭିତରୁ ଅନ୍ତରବାଣୀ ବି ଆମେମାନେ କହିପାରିବା, କେହି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, ୟୁ ଆର୍ ଡେଷ୍ଟିନ୍ଡ ଟୁ ପ୍ଲେ ଏ ଲିଡିଂ ରୋଲ୍ ଫର ୟୋର ମଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। You are destined to play a leading role for your motherland। এইଭଳି ଏକ ସ୍ୱର, এইଭଳି ଏକ କଥା, এইଭଳି ଏକ ବାଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ ତନ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା 18 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେମିତି ହବ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଲଣ୍ଡନରେ ଥାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଏଥି ସହିତ ଏକ ସିକ୍ରେଟ ସୋସାଇଟି ସେଠାରେ ଗଠନ କଲେ।
लंडन रे एक सिक्रेट सोसाइटी गठन कले जार ना हूँ लोटस एंड डागर। लोटस कहले आम जानू पद्म फूल, डागर कहले धारुआ छुरी। से सिक्रेट सोसाइटी नाटा हूँ सिक्रेट सोसाइटी, तार ना हूँ एपरी। तेणु देवार अर्थ थिला जे एइभଳି एक ना को शुणिले जे केही ना केही विश्वास करिवो नाही जे एमिति गोटे सोसाइटी अछि। तेणु एमिति भाबी से सोसाइटीर नाटी लोटस एंड डागर होई दिया एवं ता भितरे से सोसाइटी भितरे जेते सबु सभ्य माने थांती भारत को फेरी भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे सक्रिय भाग नेबा पाई शपथ करथिले। जो दिन सोसाइटी तैयारी हेतिला प्रभु को सेतबेले 18 वर्ष बयस से सभ्य माने शपथ नहीं जे भारत को फेरी, कारण प्रभु श्री अरविंद जमिति पाठ पढ़ुले लंडन रे सेमिति भारतर अनेक लोक अनेक व्यक्ति विशेष सेठी पाठ पढ़ुले एवं सेई माने को नहीं से भारतीय माने मिसी ही से सोसाइटी करथिले एवं सोसाइटी सभ्य माने शपथ करथिले जे भारत को फेरी भारतर स्वाधीनता संग्राम रे सक्रिय भाव में भाग नेबे। या थिला शपथ। तेणु सही कथा प्रभु से प्रभुंकर से जो पागला भितर प्रभु जो लिखुचंती चिठी रे सही कथा लिखुचंती जे 18 वर्ष बयस रे देश मातृकार जो सेवा करिवार जो संकल्पटीए से संकल्पटीए से जो लोटस एंड डागर जो सोसाइटी थिला से सोसाइटीर सभ्य भाव में प्रभु 18 वर्ष बयस रे शपथटीए करथिले। पुणी लिखुचंती से चिठी रे मार बक्षरे बसी जदि जड़े राक्षस रक्तपान रे उद्यत तेबे पुत्र कौन करिवो। प्रभु लिखुचंती निश्चिंत भाव आहार करी बसिबो, स्त्री संतान सहित आमोद करी बसिबो ना माँ को उद्धार करने धाई जीव। ये सब कथा गुड़िक प्रश्न छल प्रभु श्री अरविंद से चिठी लिखुचंती जे माँ को उद्धार करने धाई जीव ना संतान संतति सहित आमोद प्रमोद कर। तेणु यही प्रश्न छल जितेबले कहूथांती तार अर्थटी अत्यंत सहज भाव में बुझी हो जाए जे जेतेबेले लंडन रे प्रभु श्री अरविंद आईसीएस परीक्षार घोड़ा दौड़ प्रतियोगिता रे भाग नहीं एवं जेतेबेले लंडन रे पाठपढ़ा सरी आसुए प्रभुंक धमनी रे जातीयता बोधर जो गरम रक्त क्षिप्र गति प्रवाहित होता है तार प्रतिक्रिया स्वरूप प्रभु चाही थांती एक सुजोग जो सुजोग द्वारा से भारत को प्रवेश करिवे, भारत को आसीबे एवं स्वाधीनता संग्राम रे भाग नेबे। तेणु यही कथा जितेबले चिंता करुथांती प्रभु श्री अरविंद लंडन रे थिवा समय रे सेतेबले बरोदार राजा गायकवाड़ श्री अरविंद को देखा कले। सही समय से जाइथांती सही समय बुलिया पई लंडन एवं श्री अरविंद को देखा कले एवं जेतेबले से राजा जानिले बरोदार राजा गायकवाड़ जिते जानिले जे प्रभु श्री अरविंद घोड़ा दौड़ प्रतियोगिता भाग नहीं नहांती बरोदा राजा कौन कले ना सुजोग को सी हाथ छड़ा कले ना। सी भाविले जे जदि श्री अरविंद घोड़ा दौड़ प्रतियोगिता भाग नेउ नहांती तार अर्थ होची ब्रिटिश मां को अधीन रे चाकिर करिवे नाही। एटा हूँ गोटे कथा। द्वितीय कथा हूँ कौन ना जड़े आईसीएस परीक्षा रे उत्तीर्ण होइथिबा व्यक्ति जे कि 7टी भाषा पांडित्य अर्जन करिछि एइभଳି एक व्यक्ति को हाथ छड़ा करबाकू सहज बोली सी भाविले नाही। एवं गायकवाड़ कौन कले ना प्रभु श्री अरविंद सहित कथा हेले एवं कथाबार्ता छल राजा गायकवाड़ प्रभु श्री अरविंद को राजसभा चाकरी करने निमंत्रण कले। मासको दरमा देवे 200 टंका। एटा हूँ प्रभु को जिते 18 वर्ष बयस होता है एवं ताहा हूँ 1890 मसीहार कथा। से समय 200 टंका देवाई गायकवाड़ राजा श्री अरविंद सहित एक बुझामणा गोटे कले।
ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗଟିଏ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି 1894 ମସିହାରେ ବରୋଦା ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଚାକିରି କଲେ। 1893 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 1894 ମସିହାରେ ବରୋଦା ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଚାକିରି କଲେ ଏବଂ he has started working for India's freedom behind the scenes. Behind the scenes ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମରେ ଲଢିବା କଥା ଯୋଉ କୁହାହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ନ କରି ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେଲେ। କାରଣ ବରୋଦା ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଚାକିରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଭୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ମାନେ ଅନ୍ ଦି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆସୁନଥିଲେ ବରଂ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଯାହା କରାଯାଇପାରିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କରୁଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ ଓ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ ସୋସାଇଟିର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଖବର ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଯେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସେମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି କଣ, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଖବର ନେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ବରୋଦା ରାଜାଙ୍କର ଦରବାରରେ ଚାକିରି କଲେ ସେହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆଉ ଗୁଜୁରାଟୀ ଏଇ 4ଟି ଭାଷା ପ୍ରଭୁ ଶିଖିଲେ ଏବଂ ଶିଖିଲା ପରେ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ସେଇ ସିକ୍ରେଟ ସୋସାଇଟିର ସଭ୍ୟମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ର ଆଳପ ପତ୍ର ବିନିମୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ସବୁ କରିଚାଲିଲେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କେଉଁ ପରିମାଣର ଜାତୀୟତା ବୋଧ ଭିତରକୁ ପ୍ରଭୁ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାହା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଶିଖିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ସମୟକୁ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଆଉ ସିଷ୍ଟର ନିବେଦିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଉଥାଏ। କାରଣ ଆଗକୁ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ହେବାର ଯେଉଁ ଏକ ସମ୍ଭାବନାଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ତା ଭିତରେ ସମାହିତ ହେଉଥାଏ। ଯତୀନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବରୋଦା ପଠେଇଲେ, ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ପରେ ଯତୀନ ବାନାର୍ଜୀ ବଙ୍ଗକୁ ଫେରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଏହା ଥିଲା ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ସହଯୋଗୀର କଥା ଯୋଉ ଆସିଲା ଏ ସହଯୋଗୀର ହାତ ବଢାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ଭିତରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜାତୀୟତା ବୋଧଟି କଣ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ, ଦେଶଭକ୍ତ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭାରତ ମାତାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, କେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କେତେ ଅସାଧାରଣ ଚେଷ୍ଟା, କେତେ ବଡ଼ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ। ହୁଏତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ପାଗଳ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଦେଶଭକ୍ତ। ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଗଳାମୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମୋ ଦେଶର 30 କୋଟି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ। ତେଣୁ ଏହି କଥାଟି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିପାରିବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟତା ବୋଧଟି ତିଆରି ହୋଇଛି ବା ଯିଏ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଜାତୀୟତା ବୋଧର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ଯିଏ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଜାତୀୟତା ବୋଧକୁ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଜନତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ପତିତ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ବଳ ମୋ ଦେହରେ ଅଛି।
ଅବଶ୍ୟ ଶାରୀରିକ ବଳ ନାହିଁ, ତରବାରୀ ବା ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ବଳରେ ତ କରିପାରିବି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପାଗଳାମୀ କଥାରେ, ଏ ପତିତ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ବଳ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଗଳାମୀରେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପତିତ ଜାତି, ଏ ସମଗ୍ର ଯୋଉ ଦେଶ, ସମଗ୍ର ଦେଶର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ, ଏବଂ ଏହା ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ପତିତ ଜାତି। କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଶୋଷଣ, ସେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର, ସେଇ ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର କବଳରୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଶୋଷଣ, ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ, ଏ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜାତି, ମୋର ଭାରତବାସୀ, ମୋର ଜାତି ହଉଛନ୍ତି ପତିତ ଜାତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ, ଶୋଷଣ, ଅତ୍ୟାଚାର ର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପଟିଏ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପତିତ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ବଳ ମୋ ଦେହରେ ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଶାରୀରିକ ବଳ ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ବଳ ନାହିଁ, ତରବାରୀ ବା ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ବଳରେ ତ କରିପାରିବି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଗଳାମୀକୁ ମନେ ପକାଇବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କରିବା ଦରକାର, ଯେତେ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପଟେ କରିଛି ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଗଳାମୀରେ, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ବଳରେ କରିପାରିବି, ଜ୍ଞାନର ବଳ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବଳକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନର ବଳ, ଏବଂ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନର ବଳକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋର ପତିତ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବରୋଦାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାକିରି କରୁଥାନ୍ତି, ଥରେ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସାନ ଭାଇ ବାରିନଙ୍କର ଟାଇଫଏଡ୍ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ତଥାକଥିତ ଯେତେ ସବୁ ଡାକ୍ତର ସବୁ ସେହି ସମୟରେ ଥିଲେ କଲିକତାରେ, କୌଣସି ବି ଡାକ୍ତର ବାରିନଙ୍କର ଜ୍ୱରକୁ ଭଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆକୁ ଭାବି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବହୁତ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି କଲେ ଯେ ଏମିତି ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଜ୍ୱରଟିକୁ ଭଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ନିଜର ଯୋଉ ଅସହାୟ ବୋଧ, ସେ ଅସହାୟ ବୋଧକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘର ଦେଇ ଜଣେ ନାଗ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ସେ ନାଗ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ପଶି ଆସି କଣ କଲେ ନା, ଏକ କପ୍ ପାଣି ଉପରେ, କପଟେ ପାଣି ଉପରେ ଏକ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ କଲେ। କ୍ରସ୍, ସେ କପର ପାଣି ଉପରେ କ୍ରସ୍ କରିଦେଲେ। କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇ ନାଗ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ପାଣିକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବାରିନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ନାଗ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ କେହି ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଘର ଦେଇକି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହଠାତ୍ ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଏବଂ ନାଗ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାଣିକୁ ସେ ପିଇଲେ। ଯେଉଁ ପାଣି ଉପରେ, କପ୍ଟେ ପାଣି, ଯେଉଁ ପାଣି ଉପରେ ସେ ନାଗ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଛୁରୀରେ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାଗ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବାରିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ। ତେଣୁ ନାଗ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଅପୂର୍ବ ସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ
ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ। ଏବଂ ସେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେଇଦିନ ତାହା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ତାହା 1939 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ନିରୋଧ ବରଣଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ନାଗସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟିଏ ତିଆରି ହେଲା ତାଙ୍କର ନିଜ ବିଷୟକୁ ନେଇ, ସେଇ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ 1939 ମସିହାରେ କଲେ। ଚିଠିଟା ଲେଖା ହେଇଛି 1905 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ 1939 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ନିରୋଧ ବରଣକୁ କହିଥିଲେ। ସେ କଥାଟା ହଉଛି କଣ? I thought that a yoga which requires me to give up the world was not for me. I had to liberate my country. I took it up seriously when I learned that the same tapasya which one does to get away from the world can be turned to action. I learned that yoga gives power, and I thought, why should I not get the power and use it to liberate my country? ଏହି ଭାବଟି ନାଗ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବାରିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। এই ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଯୋଉ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବରୋଦାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିଛନ୍ତି ଚିଠି ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ। ଚିଠି ତ ଲେଖା ହେଇଛି 1905 ମସିହାରେ। ତା ପୂର୍ବର ଘଟଣାଟା ହଉଛି ଏଇ ଘଟଣାଟି, ଯାହା ସାନ ଭାଇ ବାରିଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଦିନ ଯୋଉ ଭାବଟି ଥିଲା, ସେଇ ଭାବଟି ହଉଛି ଏଇ ଭାବଟି ଯେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଜ୍ୱରକୁ ଭଲ କରାଯାଇପାରେ, ରୋଗକୁ ଯଦି ଭଲ କରାଯାଇପାରେ, ତେବେ ସେଇଭଳି ଏକ ଯୋଗା ବା ସେଇଭଳି ଏକ ତପସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୋର ଦେଶକୁ, ମୋର ପତିତ ଜାତିକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବିନି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଦିନ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିଥିଲେ, ନିଜ ବିଷୟରେ ହିଁ ପଚାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ସଂକଳ୍ପଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯେ ଏମିତି ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଗର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରେ, ତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, I thought, why should I not get the power? Power means the power is from yoga and use it to liberate my country. ମୋ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଯୋଗାକୁ ଏବଂ ଯୋଗାର ଶକ୍ତିକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ନାହିଁ? ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିବି ନାହିଁ? ଯଦି ମୋର ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇ କଥା, ସେଇ ଚିନ୍ତା, ସେଇ ଭାବନାଟିଏ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମୋ ଦେଶର ପତିତ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ତେଜ ଏକମାତ୍ର ତେଜ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେଇ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷେତ୍ର ତେଜ ଏକମାତ୍ର ତେଜ ନୁହେଁ। କ୍ଷେତ୍ର ତେଜ କହିଲେ କଣ? ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତେଜ ଥାଏ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ତେଜରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ଚାଲେ, ସେମାନେ ଏଇଟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ, ନହେଲେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷେତ୍ର ତେଜ ଥାଏ, ସେମାନେ ଦୁଇଟିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପରାଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁଇଟିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷେତ୍ର ତେଜ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ବଳ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ତେଜ ଏକମାତ୍ର ତେଜ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ।
ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଆସିବ? ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ କଣ ହବ ନା ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମୋର ପତିତ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। 1904 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବରୋଦାରେ ଥାଆନ୍ତି, ବରୋଦାରେ ଅଛନ୍ତି 1904 ମସିହା ବେଳକୁ, ଚିଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା 1905 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖରେ। ଥରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ବରୋଦାରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେଇ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ବରୋଦାରେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଯୋଉ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏବଂ ବହୁତ ବି ଡାକିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଭୁ କଣ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦର୍ଶନ କରିକି ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କଲେ ନା ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏବଂ ଏଇ କଥାଟି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଘଟଣାଟା ଯାହା ହେଲା, ସେଇ ଘଟଣାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଦ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗଡେସ୍। ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି, ସେଇ କବିତା ଭିତରେ ଏ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିରୋଧ ବରଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘଟଣା କଥା ଯେ କବିତାଟି କେମିତି ଆସିଲା, ତାର ଉତ୍ସ କେମିତି, ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, ସେ କଥାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇନି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିଲେ ସେଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ନିରୋଧ ବରଣ ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା କଣ? ତା ଷ୍ଟୋନ୍ ଗଡେସ୍ କବିତା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, with my Europeanized mind I had no faith in image worship and I hardly believed in the presence of God. କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନିରୋଧ ବରଣ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି with my Europeanized mind। ଜଣେ ପିଲା ଯଦି 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲଣ୍ଡନରେ ପାଠ ପଢିବ ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା କଥା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡନରେ ପାଠ ପଢିଲେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ପରିବେଶ ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା, 7ଟି ୟୁରୋପିଆନ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନର୍ମାଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନଟି ଥିଲା ସେଇ ମନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୟୁରୋପିଆନ ମାଇଣ୍ଡ। ସେ କଥା ସେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୱିଥ୍ ମାଇ ୟୁରୋପିଆନାଇଜ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ। ଆଉ ୟୁରୋପିଆନ କଲଚର ହଉଛି କଣ ନା ସେମାନେ ଗଡ ଗଡେସ୍ ଭଗବାନ ଏସବୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା, ଏସବୁକୁ ସେମାନେ ୟୁରୋପିଆନ ଷ୍ଟାଇଲର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ଚେତନାଟିଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମନଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲେ। and I hardly believed in the presence of God। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଖାଲି ଏମିତି ହାର୍ଡଲି ବିଲିଭ୍ ମାନେ କଣ? ଆଉ ଜଣେ ଯଦି କିଏ କହିଲା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ହଁ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ସିରିୟସଲି ପ୍ରଭୁ ସେଟା ହଁ କରୁନଥିଲେ। ହାର୍ଡଲି ବିଲିଭ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଦି ଗଡ୍। ଏଇ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ ନିରୋଧ ବରଣକୁ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିରୋଧ ବରଣ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନାହିଁ କଲେ, ସେ କଥାରେ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନଟି ବଦଳି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଏକାକି କଣ କଲେ ନା ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ କାଳୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିମା ଅଛି ସେ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିମାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏବଂ କ୍ଷଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣାଟି ତା ଭିତରେ ଘଟିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିମା କାଳୀଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିମା ଥିଲା ସେ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିମା ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା। ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣାଟି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗଡେସ୍ କବିତା ସେଇଦିନ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳୀଙ୍କର ଯୋଉ ହସ୍ତଟି ସେ ହସ୍ତଟି ପଥରର ନଥିଲା, ତାହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀରର ହସ୍ତ ଥିଲା, ଏହା ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଆଇସ୍ ଏଟ୍, ସେ କବିତାରେ ଲେଖା ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଆଇସ୍ ଏଟ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କାଳୀଙ୍କର ଆଖି ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଖି ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ କଣ ଭାବ ବିନିମୟ ହେଉଥିଲା? ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ସିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ଆଇସ୍ ଏଟ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓନ୍ଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାଳୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲି ଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ତରରୁ କେହି ଜଣେ କହୁଥିଲା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱମାତା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ। ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାଟି ଯେଉଁଦିନ ଘଟିଥିଲା ବରୋଦା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିମା ମୋ ଦେଶରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିମା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିମା ସବୁ କଥା କହେ, ଏ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିମା ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଉଥାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମତେଜ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମତେଜ ନଥିବ, ସିଏ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଜୀବନ୍ତ ପରି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ଆମେ କହୁ ଏକହଂ ବହୁଶ୍ୟାମି, ସିଏ ସର୍ବଭୂତରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅବସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ଏବଂ ସେହି ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଜଣେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜଟିଏ ଥିବ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥା ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷେତ୍ର ତେଜ ଏକମାତ୍ର ତେଜ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତେଣୁ କଣ କେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହେବ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ସମାହିତ ହେବ, ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଗରିତ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ପତିତ ଜାତି ମୋର ଅଛନ୍ତି, ଏ ପତିତ ଜାତିଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମତେଜ ଦ୍ୱାରା, ବ୍ରହ୍ମତେଜର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆସେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନର ବଳରେ ପତିତ ଜାତିକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଭାବ ନେଇ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ଏହା ମୋର ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାଗତ। ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମତେଜ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ସବୁ ଚିଠିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି,
ताकू ही नहीं प्रभु कहउचंती एही भाव नहीं मु जन्म ग्रहण करिथिली एवं एहा मोर अस्थि मजागत। तार अर्थ होची प्रभु जहा पागलामी बोली स्वीकार करुछंती धर्मपत्नी आगरे एवं से जो घटना गुड़िक सब प्रभु उल्लेख करुछंती ताहा प्रकृत रे आजिकालीर घटना नथिला, दिने 2 दिन 5 दिन बा 10 दिन घटना नथिला कि 5 वर्ष कि 10 वर्षर घटना नथिला। प्रभु कहउछंती एई भाव नहीं प्रभु जन्म ग्रहण करिछंती एवं एहा तांकर अस्थि मजागत। ए महाव्रत साधन करबा पाई भगवान मते पृथ्वी को पठाई छंती। प्रभु एक कथा चिट्ठी रे उल्लेख करुछंती। ए महाव्रत साधन करबा पाई भगवान मते पृथ्वी को पठाई छंती। मु कहू नाही जे श्री अरविंद कहउछंती मु कहू नाही जे मु बंची थिबा समय रे एई कार्य सिद्ध हबो किंतु निश्चय हबो। शेष कथाटी श्री अरविंद तृतीय पागलामीर शेष कथाटी कहउछंती जे मु कहू नाही थिबा समय रे एई कार्य सिद्ध हबो किंतु निश्चय हबो। श्री अरविंद दृढ़ोक्ति प्रकाश करुछंती जे जो पतित जाति आज निष्पेषित अवहेलित ब्रिटिश मानक द्वारा से पतित जातिर उद्धार निश्चय हबो एवं से पतित जाति को उद्धार करबा पाई मोर ब्रह्म तेज द्वारा समस्त प्रकार चेष्टा करू चली। एवं पुणी कहउछंती जे मु बंची थिबा समय रे ए कार्य सिद्ध हबो कि न हेबो कहि पारु नाही किंतु कार्यटी निश्चय हबो। ए जो दृढ़ोक्ति प्रभु तांकर चिठी रे तांकर धर्मपत्नी पाखु लिखिछंती। समस्त को धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई। वर्तमान आमे मां को म्यूजिक सह 1 मिनिट